मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। अज 23 मार्च है जी हाँ। 23 मार्च के दिन गल विचारां दी, कुर्बानी दी, आज़ादी दी, आज़ाद सोच दी। अज गल साडी अज दी पीढ़ियां बारे कई दहाके पहला सोच के जान कुर्बान करने वाले शहीद आज़म भगत सिंह दी। भगत सिंह अजिहा नाम है जिन्हां दे अगे कोई भी सन्मान बहुत निक्का नजर आउंदा है, पर जिन्हां ने अपनी जान कुर्बान की, देश दे लई सब तो वड्डा अपना फर्ज निभा दिता कि उन्हां दे लई असीं अपना फर्ज निभा रहे हैं, ਜਾਂ निभा सके हैं, ਜਾਂ सियासतदान अपना फर्ज निभा रहे हैं। अज चर्चा बहुत सारे अहम बिंदुओं के उत्ते होवेगी। शहीद आजम नूं शहीद के दर्जे तो लैके एयरपोर्ट के नाम तक गल्लां तां बहुत हुईयां, पर अमल नहीं। कि भगत सिंह का नाम सिर्फ नारियां तक सीमित रह गया, उन्हां दे विचारां तक पहुंचिया ही नहीं, या असीं पहुंच ही नहीं सके। अज चर्चा भगत दे सियासी भगतां दी। ਅਸੀਂ शुरुआत कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। शुरुआत 3 तस्वीरों तो करन जा रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह का नाम तो असी बहुत अदब दे नाल लैंदे हां, पर उन्हां दी शहादत दे 9 दहाकियां तो बाद भी असी हुण तक उन्हां नूं शहीद का दर्जा नहीं दे सके। 3 तस्वीरां ने। देखो, गल कौमांतरी एयरपोर्ट की करांगे जिसका नाम शहीद के नाम तक नहीं रखा जा सकिया। चर्चा बहुत हुई कि जिहड़ा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसने नाम नूं लैके बहुत कंट्रोवर्सी रही है कि उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम के उत्ते रख दिता जाए। दबी जुबान दे विच हाँ ना हुंदा रहा, या कहिए कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि ठीक है जी, इसके उपर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, पर पॉइंट यह है कि रखा नहीं गया। जे किसी ने अपोज नहीं किया या नहीं किया कि नहीं जी भगत सिंह के नाम के उत्ते क्यों, जे ये नहीं कहा तो फिर नाम रखा भी नहीं गया। यह भी एक सच है। अज की रिपोर्ट तुहानूं दिखावांगा मैं कुछ ही पलों दे विच कि हुण उत्थे एयरपोर्ट का नाम है कि बोर्ड की लगे हुए हैं। देश भर दे विच शहीदां नूं याद किया गया। इस विचाले वड्डी गिणती च अमृतसर के जलियांवाले बाग पहुंच रहे लोगों नूं निराशा झलनी पई, क्योंकि जलियांवाले बाग का नवीनीकरण हो रहा है, जिसकी वजह करके इत्थे 2 साल तो अंदर एंट्री नहीं हो पा रही। नौजवानों ने बाग के बाहर हैरीटेज स्ट्रीट के विच बने स्मारक के उत्ते ही शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। हुण सवाल यही है कि इन्ना लंबा वक्फा क्यों? जेकर असी कोई नवीनीकरण कर रहे हैं, उसारी कर रहे हैं, कि एक तय समय च नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दूर तो लोग पहुंचते हैं शहीदां नूं याद करने लई। आपां सारे अहम बिंदुओं के उत्ते चर्चा करांगे। तुहानूं दिखाने हैं पहला एयरपोर्ट के उत्ते इस समय माहौल की है, बोर्ड्स की दर्शा रहे हैं जिहड़े चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उत्ते लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं लैके हजे भी कई चीज़ां विवादां च है। जी हाँ, पहला जी कंट्रोवर्सी चली, पहला विवादां च रहा कि भगत सिंह के नाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ा है उसका नाँ रखा जाएगा, लेकिन हजे तक भगत सिंह के नाँ से जोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाँ हजे चेंज नहीं किया गया। हजे भी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इसका जोड़ा नाँ रखा गया। इस तो पहला भी जे आप गल करिए, पहला मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की गल की गई सी, उस तो बाद कंट्रोवर्सी पई, उस तो बाद फिर चंडीगढ़ इंटरनेशनल। हालांकि लगातार कई सालों तो ये गल चलती आ रही है कि भगत सिंह के नाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाँ रखा जाएगा, लेकिन आखिर की रीजन रहे, किस तरह की प्रॉब्लम्स रही है कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भगत सिंह के नाँ से नहीं रखा गया। कई चीज़ां ये है, कई चीज़ां जी सामने आई, कई जोड़े है इस करके मुद्दे जोड़े है चुके गए, लेकिन हजे तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाँ भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं रखा गया। कई ये चीज़ां है, कई विवाद जोड़े है वो सामने आए थे जब एयरपोर्ट बनया सीगा, उस टाइम भी कई गल्लां सामने आई सी भगत सिंह के नाँ से, क्योंकि पंजाब सरकार वालों लगातार ये कहा गया सी कि शहीद भगत सिंह का नाँ जोड़ा है ये जोड़िया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाँ से, लेकिन उस तो बावजूद अज तक ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ नहीं किया गया। कारण की है, किस तरह की चीज़ां रही हैं, ये हुण समझण वाली गल है, ये आखिर क्यों। लेकिन हजे भी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਰੱਖਿਆ क्यों नहीं गया? कई ਦੇ ਵੀ सवाल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कि आखिर कई ਜਿਹੜੇ NGOs ने, कई ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਨੇ, कई ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मोहाली तो कैमरामैन संदीप कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18। अज असीं चर्चा करेंगे ना सिर्फ एयरपोर्ट के नाम के उत्ते, बल्कि उस सियासत के उत्ते भी जो भगत सिंह के नाम के उत्ते हुंदी आई है, क्योंकि भगत सिंह नूं शहीद का दर्जा नहीं मिलिया। एक जिहड़ी जानकारी मंगी गई सी सरकार तो उस दे विच खुलासा होया। सवाल यह भी है कि देखो, शहीद भगत सिंह दा असीं बड़ा नाम
ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਂਦਰ ਨਹਿਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁੜੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2017 ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਖਸ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਜ਼ ਨੂੰ, PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਤੀ ਸਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਨਹਿਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ जी भी जुड़ जाएंगे, मैं उन्होंने भी रुख करांगा। विजेंद्र जी एक रिएक्शन थोड़े तो सर बताइए दिक्कत कहाँ है कि शहीद आजम के नाम पर अगर रखा जा रहा है नाम, तो क्या हरियाणा को कोई दिक्कत है या हो सकती है? देखिए शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर आवाज। देखिए शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी को शहीद भगत सिंह के नाम पे किसी तरह की कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं है।
जी। और आज शहीद भगत सिंह जी का बलिदान दिवस भी है, तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से इस बात की है जी। कि भगत सिंह जी का नाम चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो उसमें होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र की इसमें 51% की हिस्सेदारी है और पंजाब और हरियाणा की इसमें 24.5% की जो हिस्सेदारी है, उसके बावजूद जो पंजाब है वो चाहता है कि मोहाली का इसमें नाम ऐड हो जाए। तो मोहाली का जो नाम है उस नाम पे हरियाणा प्रदेश को सिर्फ ऐतराज है, और शहीद भगत सिंह के नाम पे तो किसी भी तरह का कोई ऐतराज हम लोगों को नहीं है। और हमारी तो हरियाणा विधानसभा है 2010 में भी हमने ये विधानसभा से पारित किया है कि इसका नाम शहीद भगत सिंह पे होना चाहिए। और 2016 के अंदर तो बकायदा विधानसभा से हमने पास करके केंद्रीय विमानन मंत्रालय को हमने ये अपनी तरफ से अनुशंसा की है कि इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें हमेशा से नहीं, फिर कहां सर, कहां प्रॉब्लम कहां आई? नहीं विजेंद्र जी, कहां प्रॉब्लम आई आप बता दीजिए। मैं एक बार सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना कि अगर आप राजी, हरियाणा पंजाब की सरकार राजी, सारे राजी कि ठीक है शहीद आजम के नाम के ऊपर हमें कोई आपत्ति नहीं, तो फिर रखा क्यों नहीं गया? कंट्रोवर्सी तो हुई ना सर, क्योंकि बोला गया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जगह मैंने पढ़ा कि हरियाणा सरकार ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि नहीं आप कैसे रख सकते हैं ये नाम। नहीं देखिए शुक्ला जी, मुझे तो लगता है असली जो विवाद है वो पंजाब ने जो एक हट बनाई हुई है, जो मोहाली का नाम उसमें ऐड करना चाहते हैं, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी आपत्ति है। उनको सोचना चाहिए क्योंकि केंद्र की उसमें 51% हिस्सेदारी अगर है तो केंद्र उसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका केंद्र की है। आप उसमें मोहाली क्यों ऐड करना चाहते हैं, इस बात पे आपत्ति है। आप चंडीगढ़ रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? सर आप बैठ के, मैं वही कह रहा हूं कि बैठ के बात हो जाती है, ये तो बैठ के बात हो जाती। नहीं ठीक है सर, सरकार के हमारे साथ जो लोग हैं वो जुड़ेंगे कुछ ही समय में, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए पॉइंट तो यही है कि अगर आपको मोहाली वाले वर्ड से प्रॉब्लम थी, आप चंडीगढ़ वाला ऐड करवाना चाहते थे, तो उसके ऊपर बैठकर बात हो जाती, फाइनल कर देते कि ठीक है जी बाकी नाम ठीक है, आप चंडीगढ़ को लगा दीजिए, मोहाली हटा दीजिए, दैट्स फाइन। चलिए मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। साडे नाल अभय सिंह संधू जी जुड़ रहे ने, नैफ्यू ने शहीद आजम भगत सिंह दे। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत माण मैं खुद महसूस कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ, ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं पहला सवाल यही करदा कि तुहानू लगदा है कि अवेसलियां ने साडियां सरकारां या सियासतदान, मैं एक नाम दिता सी अज इस पूरे प्रोग्राम नू, भगत दे सियासी भगत, तुहानू लगदा है कि भगत सिंह दी सियासी भगती हुंदी रही है ते उन्हां दे नाम दे उत्ते जो होना चाहिदा सी वो नहीं होया? देखो इस तरह है, ये 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਦੇ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ 14 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 29% ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 14 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਫਸ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ
ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ। ठीक है सर, ਉਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ। बहुत फॉलो कर रहे हो सर इस पूरे मामले ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2014 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਇਹ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾਰਥ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਚਾਹਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਪਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ फोटो ऑलरेडी लगी है एयरपोर्ट पे। जी बिल्कुल। विजेंद्र जी कहना चाहेंगे सर कुछ आप? विजेंद्र जी, हरियाणा बीजेपी से विजेंद्र जी हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, 2014 के बाद चीजें बदली हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही। आप अपना सवाल एक बार दोहराएं। सर सवाल ये है कि 2014 में सरकारें बदली केंद्र और हरियाणा में, उसके बाद चीजें कुछ बदली हैं, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो राजी थी कि ठीक है शहीद आजम के नाम पर नाम रखिए एयरपोर्ट का। पंजाब सरकार ने तो 2008 में असेंबली में ये पास कर दिया था। 2014 के बाद चीजें बदली हैं। देखिए, मैंने तो जैसे आपको बताया था, आपने सिर्फ पंजाब एक ही बार जिक्र किया है। मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा विधानसभा ने भी 28 जून 2010 को और 16 सितंबर 2010 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सिविल एयर टर्मिनल चंडीगढ़ के नाम भगत सिंह के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया था। दूसरा सत्र भी मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, इतना ही 18 मार्च 2016 को केंद्रीय नगर विमानन राज्य मंत्री ने पंजाब और हरियाणा सरकार को पत्र में लिखा था। आपकी आवाज हमारे तक क्लियर नहीं पहुंच रही है, तो दर्शकों को समझ नहीं आ रहा होगा। सर मैं आपके पास वापस आता हूं। तारनी साहब, तुसी कुछ कहना चाह रहे थे? देखो शुक्ला जी, मैं एक गल तुहानू कह दवां कि मेरे ना एक जहन दे विच एक गल हैगी है कि संत राम उदासी दी एक कविता हैगी है जिहड़ी शहीद भगत सिंह दे उत्ते पूरी तरह जिहड़ी हैगी है टुकदी हैगी है, जिहड़ी दे विच उन्हां ने कहा कि मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नू बचाओ। शहीद भगत सिंह एक सोच सी, ना कि कोई ये छोटियां गल्लां दे विच लुकण वाला रुकण वाला छोटा जिहा ना सी। देखो ना अज की करया जा रहा है, शहीद भगत सिंह दी सोच नू किस गल दे विच जिहड़ा है तशबीह दित्ती जांदी है। कदे उन्हां दा हत्थ मुੱਛ ते दिखा दिंदे आ, कदे उन्हां दे हत्थ दे विच पिस्टल दिखा दिंदे आ। ਇਹ सरदार भगत सिंह उन्हां दी सोच नहीं सी। सरदार भगत सिंह दी सोच बहुत अड सी। अज जे असीं उन्हां दी सोच नू कोशिश कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ उस सोच नू किते ना किते पनपन नहीं दे रही। और ठीक है तारनी साहब, नहीं ठीक है, पॉइंट तो मैं पकड़ रहे हैं, दर्शक भी पकड़ रहे होंगे, पर देखो सवाल तो सामने भी है सर। 2014 तो लैके 2020 तक तुसी भी रहे हो बीजेपी दे नाल, तां 5-6 साल तक सरकार दे नाल सी, केंद्र दी सरकार दे विच सी। सर तुसी करवा देना सी एविएशन मिनिस्ट्री तो ना नाम चेंज करवा देना सी, 51% उन्हां दा शेयर है, पंजाब दा शेयर है, होगी सी गल, फाइनल हो जाना सी, कोई दिक्कत लग ही नहीं रही सी। तारनी साहब, बहुत साहब मिले
एविएशन मिनिस्टर और रिक्वेस्ट की कि ठीक है ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ मैं माफी चाहूंगा स्काइप ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਭੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਊਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋਣ ਯਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹਿਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਬੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੱਲ ਪਾਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ 2014 ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 2014 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ 2014 ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਟੁੱਚ ਲਾ ਦੇਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਸ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੰਘੇ ਵੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2018 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ- ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਵਸਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਯੈਸ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਦਾ 300 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ Let me- 300 ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮਿੰਟ। ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਿੰਟ, 300 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ please। ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਚ ਫਸਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੁੱਚ ਫਸਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਵਾਇਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ, ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਾ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇਂਦਰ ਨਹਿਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, हरियाणा बीजेपी ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विजेंद्र जी आप कमेंट दीजिए सर अपना। मोहाली चंडीगढ़ पर पेच फंसा दिया आपने ताकि ना इधर के रहे ना उधर के, बीच में मामला फंस गया बीच। पंजाब कांग्रेस इल्जाम लगा रही है। गौरव जी देखिए मैं बताना चाहूंगा मार्च 2016 को केंद्रीय नगर निर्माण राज्य मंत्री ने पंजाब एवं हरियाणा सरकार से पत्र लिखकर अनुरोध किया था जी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नए चंडीगढ़ का नाम भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम पर रखा जाए। अब ये बताइए मुझे, उसके बाद में हरियाणा प्रदेश है तो अपना 2016 के अंदर प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया जी। भगत सिंह के नाम पे होना चाहिए। तो पंजाब में क्यों नहीं भेजा, इसका जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी के। नहीं वो यही तो कह रहे हैं सर, आपने मोहाली चंडीगढ़ वाला पेज डाल दिया बीच में कि मोहाली नहीं होना चाहिए चंडीगढ़ होना चाहिए, तो वहीं पर फिर एक बार विवाद हो गया और नामकरण फिर रह गया बीच में। आपको नहीं लगता कि ठीक है मोहाली चंडीगढ़ वाला विवाद था, उसको बाद में आप दोनों सरकारें बैठ के सुलझा लेती, अगर नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर हो रहा था कर लेते। देखिए कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि आप रखना चाहते थे मंगल सेन जी के नाम के ऊपर नाम, इसलिए आपने इसको कंप्लीट होने ही नहीं दिया। देखिए दोनों महापुरुष हैं और भगत सिंह जी ने जिस तरह से देश के लिए अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को नमन करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और हरियाणा प्रदेश की जनता भी ये चाहते हैं कि भगत सिंह जी के नाम पर ही वो रखा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हरियाणा प्रदेश ने 200 से 300 करोड़ रुपए वहां पे लगाए हुए हैं, इसलिए पंजाब को ये क्या चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्या चंडीगढ़ को पंजाब कुछ नहीं मानता? क्या चंडीगढ़ पे अपनी हिस्सेदारी वो छोड़ रहे? गौरव जी। तो सिर्फ मोहाली को चाहते हैं, मोहाली में वो हम कह रहे चंडीगढ़ आप रख लीजिए और वो कह रहे मोहाली हम रखना चाहते हैं, तो विवाद तो इन्होंने खड़ा किया, हमने खड़ा नहीं किया है। नहीं ठीक है, आप जवाब ले लिए। संधू साहब एक छोटा जवाब दे दो। बनी जी छोटा रिएक्शन चंडीगढ़ तो की प्रॉब्लम है सर, 300 करोड़ लगाया और बार बार कह रहे हैं कि चंडीगढ़ तो की प्रॉब्लम है, तुम नाम रखो चंडीगढ़ लगा दो, दैट्स ऑल। मेरी गल तो सुनो, देखो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਰਨਾਲ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦीजिए विजेंद्र जी। ਉਹ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਨਾਲ ਰੱਖ ਦੋ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋर्ट ਦਾ ਨਾਮ। भगत सिंह अरे सुनिए, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जब चंडीगढ़ उसमें लगा के भारत सरकार जा रही है कि आप इस पे प्रस्ताव पास करके भेजिए, क्यों नहीं मान रहे उसको? हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव पास करके भेज दिया कि भारत सरकार जो नाम चाह रही है वो ठीक है और 51% की हिस्सेदारी भारत सरकार की है, आप उसको इग्नोर करेंगे? नहीं सर, वो लैंड का जिक्र हो रहा है ना, कोई एड्रेस दिया जाएगा, वो कह रहे हैं कि कोई एड्रेस दिया जाएगा तो फिर जगह का नाम ही होगा ना। अब शिमला में हो या फिर चंडीगढ़ में हो तो नाम तो उसका दिया जाएगा, मोहाली में है तो मोहाली का नाम, इसलिए कांग्रेस कह रही है।
नहीं, रेवेन्यू जो रेवेन्यू स्टेट है वही का नाम आएगा कि नहीं आएगा? 75% से ज्यादा जो जमीन है वो चंडीगढ़ की है, इसलिए एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट होना ही चाहिए। अरे भगत सिंह जी का नाम हो, इनको कोई आपत्ति नहीं। ਠੀਕ ਹੈ ਬਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ, ਅਭੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਨੀ ਜੀ, ਅਭੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। देखो इस तरह है, चंडीगढ़ भी दोनों स्टेट की कैपिटल है जी, और इहदे विच किसी नूं इतराज नहीं होना चाहिए। और मोहाली और चंडीगढ़ दोनों कर दिओ, मोहाली रेवन्यू दे विच आंदा है और चंडीगढ़ कैपिटल है। चंडीगढ़ का भी कुछ हिस्सा जिहड़ा पहले एयरपोर्ट चंडीगढ़ दे सीगा ओह नाल ऐड कीता है, जिहड़ा एयरपोर्ट दा सीगा जी। ते इह दोनों कर देने दे की प्रॉब्लम है इन्हां नूं? मोहाली चंडीगढ़ दैट्स ऑल। ठीक है, तुसी कह रहे हो कि दोनों का नाम रख दो कि कंप्लीट करो ना गल नूं, सॉर्ट आउट करिए आपां। देखो 12-13 साल हो गए इस चीज ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੀ ਆਫਟ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਐਡੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹੀਨ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਓਨ ਕਰਕੇ, 에어ਪੋਰਟ ਓਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸੀ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਡਾ ਬੜਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에어ਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 341 ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤਰਕ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 70-72% ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70-72% ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에어ਪੋਰਟ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ, IGI, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੰਬਈ ਦਾ 에어ਪੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ
ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਗੌਰਵ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। 2021 ਤੋਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਸਰ ਗੱਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਜਪਤੀ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ 2018 ਚ ਐਨਡੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੋਲਵਡ, ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਮਪੀ ਸੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ 2014 ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।